Hello, students of 9th standard. Today we are going to start with another poem from our textbook, 9th standard textbook, and that is Comparison 2.1. Open your page number 34. First of all, I am going to read the poem. Name of the poem is Comparison. Fast as a spaceship, slow as a snail, big as a dinosaur, small as a nail, fierce as a tiger, gentle as a lamb, sour as a lemon, sweet as a jam, dry as the desert, wet as the sea, square as a house, round as a pea, cool as a cave, warm as a toast, noisy as a road drill, quiet as a ghost, strong as an ox, weak as a kitten, hard as a rock, soft as a mitten, dark as a tunnel, light as the moon, night time, midnight, daytime, noon, tall as a giant, short as an elf, crooked as a mountain path, straight as a shelf. The world is full of opposites, so think of some yourself anonymous. So, student, this is the reading of the poem. You have to read the poem loudly and then silently also. And here the poet is unknown, and so they have given anonymous. Anonymous means the textbook setters don't know the name of the poet. Okay, so anonymous. Now we will see the explanation of the line by line of the poem. Okay. So students, the title of the poem is Comparison. And do you know comparison means what? Comparison means we compare things. And this process of comparing is called as comparison. Comparison means tulna. And here I will tell you the meaning of two lines. After every two lines, I will tell you the meaning of the line. First two lines are fast as a spaceship, slow as a snail. In these two lines, the poet is comparing two objects, spaceship and snail, with their speed. Here he is saying that the poet is saying that spaceship speed is fast and snail speed is slow. Means these are two opposite things. Regarding the speed, तुम्हाला माहित असेल की अवकाशयानाप्रमाणे वेगवान आणि गोगलगाईप्रमाणे अतिशय सावकाश असं पहिल्या दोन ओळींचा अर्थ इथं आहे. बिग ॲज अ डायनोसर, स्मॉल ॲज अ नेल. म्हणजे डायनोसर एवढं मोठं आणि खिळ्या एवढं छोट किंवा नका एवढं छोट. आता नेलचा अर्थ नख पण होतो आणि खिळा पण होतो, हे तुम्ही ध्यानात घ्या. आणि स्पेसिफिकचा अर्थ तुम्हाला माहितीच आहे, अवकाशयान. सो हिअर द पोएट हॅज compared again two things, one dinosaur and another nail, and these two things by their size, how they are. One is big and another is small. Here students, you have a nice opportunity to collect the opposite word pair also. इथे विरुद्धार्थी शब्दांच्या जोड्या गोळा करायला तुम्हाला एक चांगली संधी आहे. ओके, वी विल गो टू मूव टू next two lines. Fierce as a tiger, gentle as a lamb. Here fierce means हिंस्र, अतिशय पाशवी अशा पद्धतीनं वापरला जातो. Here the tiger is very fierce, it is very dangerous, but
Lamb is very gentle. It is very kind. So again opposite ideas are compared. म्हणजे वाघाप्रमाणे हिंस्र तर शेळीचं जे पिलू असतं त्या सॉरी बकरीचं पिलू असतं त्या बकरीच्या पिलाप्रमाणे कोमल असं म्हणण्याचा प्रयत्न केलाय. सोअर ॲज अ लेमन, स्वीट ॲज जाम. लिंबाप्रमाणे आंबट आणि जाम प्रमाणे गोड असं म्हटलेलं आहे. इथे टेस्टची तुलना केलेली आहे. म्हणजे प्रत्येक 2 ओळीमध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी, पहिल्या 2 ओळीमध्ये वेगाची तुलना होती, नंतरच्या 2 ओळीमध्ये आकाराची तुलना होती, त्यानंतरच्या 2 ओळीमध्ये एक स्वभाव धर्माची तुलना होती. तर आता इथे चवीची तुलना आहे. ड्राय ॲज द डेझर्ट, वेट ॲज द सी. While here the poet is saying that desert is very dry and sea is very wet because there is everywhere water. म्हणजे वाळवंटाप्रमाणे शुष्क किंवा कोरडं आणि समुद्राप्रमाणे ओलसर असं म्हटलेलं आहे. स्क्वेअर ॲज अ हाऊस, राऊंड ॲज अ पी. म्हणजे एखाद्या घराप्रमाणे चौकोनी किंवा चौरस तर वाटाण्याप्रमाणे गोल. इथं पुन्हा एकदा वेगळे आकार सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. स्क्वेअर आणि राऊंड. ओके. कूल ॲज अ केव, वार्म ॲज अ टोस्ट. You know cave means cave. Tiger is living in cave. Cave म्हणजे गुहा. कूल ॲज अ केव म्हणजे एखाद्या गुहेप्रमाणे थंड तर टोस्ट प्रमाणे उबदार असं त्यांनी इथं म्हटलेलं आहे. नॉइझी ॲज अ रोड ड्रिल, क्वाइट ॲज अ घोस्ट. नाव हिअर द पोएट हॅज अगेन compared two things. कवायतीप्रमाणे, रोड ड्रिल प्रमाणे गोंधळमय तर घोस्ट म्हणजे भूताप्रमाणे शांत असं म्हटलेलं आहे. जर कवितेच्या ह्या 2 ओळी ऐकल्या तर तशी अर्थपूर्ण काही आपल्याला त्याच्यातनं अर्थ निघतोय असं वाटत नाही. पण जेव्हा शेवटच्या 2 ओळी तुमच्या लक्षात येतील तेव्हा कळेल की कवितेत नक्की काय सांगण्याचा कवीनं प्रयत्न केला आहे. नेक्स्ट 2 लाईन्स आर स्ट्रॉंग ॲज अन ऑक्स, weak as kitten. म्हणजे बैलाप्रमाणे मजबूत धडधाकट. वीक एज किटन म्हणजे मांजराच्या पिलाप्रमाणे अशक्त. हार्ड ॲज अ रॉक, सॉफ्ट ॲज अ मिटन. एखाद्या खडकाप्रमाणे अतिशय कडक तर मिटन म्हणजे हातमोज्याप्रमाणे मऊ असं या नंतरच्या ओळीमध्ये म्हटलेलं आहे. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी इथे हार्ड सॉफ्ट ह्या जर तुम्ही गोष्टी बघितल्या तर सर्व विशेषण इथं सांगितले आणि ती विशेषण विरुद्धार्थी विशेषण सांगण्याचा प्रयत्न इथं कवीनं या सगळ्या गोष्टीतून केलेला आहे हे तुमच्या लक्षात येईल. आता त्यानंतर व्हॉट पोएट इज सेइंग, सी रिमेंबर. डार्क एज अ टनेल, लाईट ॲज द मून. एखाद्या बोगद्या, टनेल म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे टनेल म्हणजे बोगदा. बोगद्यात तुम्ही जर आत गेला तर पूर्णपणे अंधारमय असतो. तर बोगद्याप्रमाणे अंधारमय तर चंद्रप्रकाशाप्रमाणे प्रकाशमान असं त्यांनी म्हटलंय. नाईट टाइम, मिड नाईट, डे टाइम मून. रात्रीच्या वेळी रात्रीचा जो मध्य असतो त्याला मिड नाईट म्हणतात म्हणजे मध्यरात्र, मध्यान. आणि डे टाइमला नून म्हणतात म्हणजे दुपार म्हणतात. दुपारची जो मध्य आहे त्याला काय म्हणतात, दुपार म्हणतात. दिवसाची जी मध्य वेळ आहे त्याला दुपार म्हणतात. टॉल ॲज अ जायंट, शॉर्ट ॲज अन एल्फ. एखाद्या राक्षसाप्रमाणे, जायंट म्हणजे राक्षस, राक्षसाप्रमाणे उंच, अति उंच. आणि शॉर्ट ॲज अन एल्फ म्हणजे एखाद्या बटू मानवाप्रमाणे अतिशय छोट असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. वनपरी वगैरे एल्फचा अर्थ आणखी घेतला जातो. क्रुकेड ॲज माउंटन पाथ.
and straight as a shelf. म्हणजे एखाद्या जो डोंगरातला रस्ता असतो त्याप्रमाणे नागमोडी. त्या रस्त्याला काय म्हणतात माहिती तुम्हाला? त्या रस्त्याला म्हणतात गवंड म्हणतात. आणि तो असा नागमोडी असतो. तुम्ही जर घाट बघितला तर घाट कधीही सपाट प्रदेशात तुम्हाला घाट दिसत नाही, तर तो डोंगरात दिसतो, कारण त्याचा जो रस्ता आहे तो सरळ काढता येत नाही. त्यामुळं तिथले स्लोप ऍडजस्ट करण्यासाठी आणि वरवर जाण्यासाठी किंवा खाली येण्यासाठी वापरला जाणारा रस्ता हा नागमोडी असतो. आणि त्या नागमोडी रस्त्याला इंग्लिशमध्ये क्रुकेड म्हणतात. आणि स्ट्रेट ॲज अ शेल्फ म्हणजे एखाद्या कपाटाप्रमाणे सरळ असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपोजिट्स, सो थिंक ऑफ सम युअरसेल्फ. आणि जग हे संपूर्ण अशा विरोधी गोष्टींना भरलेलं आहे. म्हणजे काळा आहे तिथं पांढरा आहे असं सांगण्याचा प्रयत्न. आणि चांगल्या गोष्टींच्या बरोबर वाईट गोष्टीही असतात. आणि म्हणून म्हणतो कवी शेवट म्हणतो, सो थिंक ऑफ सम युअरसेल्फ. आणि म्हणून तुम्ही तुमच्याबद्दलही असा विचार करा. जीवनात सगळ्या प्रकारच्या गोष्टी येणार आहेत. कधी सुख आहे, कधी दुःख आहे, कधी आनंद आहे, कधी पुन्हा दुःख आहे. अशा गोष्टी असणारच आहे. पण तुम्ही त्या सगळ्या चांगल्या वाईट किंवा विरुद्ध गोष्टींना घेऊनच पुढं जायचं आहे असं सांगण्याचा कवी इथं प्रयत्न करतोय. आता आपण हे जर संपूर्ण पोएमचा विचार केला तर तुमच्या लक्षात येईल की प्रत्येक ओळीची जी सुरुवात आहे ते सुरुवातीचे शब्द जर तुम्ही बघितले तर फास्ट स्लो, बिग स्मॉल, फियर्स जेंटल, सोअर स्वीट, ड्राय वेट, स्क्वेअर राऊंड, कूल वार्म, नॉइजी क्वाइट, हे सगळे शब्द खाली तसेच तुम्ही पुढे गेलात तर सर्व शब्द हे विरुद्धार्थी विशेषण आहेत. फक्त शेवटच्या दोन ओळी बाजूला केल्या तर आपला कवितेचा अर्थ समजणं अवघड जातो. आणि म्हणून शेवट कवी म्हणतो की हे जग सगळं अशा विरुद्ध गोष्टींनी भरलेलं आहे. आणि ज्या विरुद्ध गोष्टींमध्ये आपण तुलना करत असतो, त्याच्याकडे हा चांगला गुण आहे, त्याच्याकडे हा वाईट गुण आहे, असं आपण तुलना करत असतो. परंतु सगळीकडे वाईट आणि चांगलं याचं कॉम्बिनेशन सगळीकडेच असतं, हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. आता त्यांनी हे जे मार्जिन क्वेश्चन आहेत त्याचा जर आपण विचार केला तर पहिला क्वेश्चन आहे, व्हॉट ऍडजेक्टिव्ह वर्ड्स आर युज्ड टू हिअर टू शो शेप, साईज अँड टेम्परेचर. बघा त्यांनी म्हटले कोणकोणती विशेषणं, कोणते शब्द इथं वापरलेले आहेत की जे शेप, साईज आणि टेम्परेचर सांगत असतात. शेप म्हणजे तुम्हाला माहित आहे, साईज म्हणजे पण माहित आहे, तर आणि टेम्परेचर हे सांगणारे आकार, त्याचबरोबर वस्तुमान सांगणारे आणि तापमान सांगणारे शब्द तुम्हाला इथनं विशेषण द्यायला सांगितले. ती कोणती आहे ती तुम्ही शोधून काढायची. मग आपण जर आता शेपच्या संदर्भात बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल स्क्वेअर आणि राऊंड हे दोन शब्द येतील. तर साईज म्हटलं की बिग स्मॉल येईल. त्यानंतर टेम्परेचरच्या बाबतीत म्हटलं की आपला ड्राय आणि वेट येतील शब्द. म्हणजे असे शब्द तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न तुम्ही करायचा आहे. असे प्रश्न इथे या कवितेवर दिलेले आहेत, तर ते तुम्ही काळजीपूर्वक पहा. या कवितेच्याच पुढं काही मार्जिन ऍक्टिव्हिटी आहेत त्या पण आपण पाहू शकतो. तर त्या ऍक्टिव्हिटी कशा पाहायच्या यापूर्वी तुम्ही पहिल्यांदा कविता पुन्हा एकदा वाचणं अपेक्षित आहे. आणि ज्या ज्या शब्दांचे अर्थ सांगितलेले आहेत ते अर्थ तुम्ही तुमच्या वहीत लिहिणं ही अपेक्षित. Dear students, the poem is very simple to understand. Now let's move to English workshop on page number 35. And in the workshop there is first activity, and the activity is list all the adjectives in the poem. Use the comparative form of at least 8 of them to write new comparisons. 2 of them have given
ऍज एक्झाम्पल्स. मुलांनो ऍक्टिव्हिटी समजावून घ्या पहिल्यांदा. काय म्हटलेलं आहे, सगळ्या ऍडजेक्टिव्हची यादी गोळा करा. ती ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितले की प्रत्येक ओळीच्या सुरुवातीचा शब्द, फक्त शेवटच्या 2 ओळी सोडल्या तर सगळे ऍडजेक्टिव्ह आहेत. आणि त्यानंतर त्यांनी म्हटलं यूज द कंपॅरेटिव्ह फॉर्म्स ऑफ ऍटलिस्ट 8 ऑफ देम. त्याच्यातल्या किमान 8 शब्दांचा कंपॅरेटिव्ह फॉर्म वापरा असं म्हटलेलं आहे. कंपॅरेटिव्ह फॉर्म म्हणजे जनरली ER प्रत्यय लागतो. हा करा म्हटलेला आहे, वापरा म्हटलंय. आणि त्यांच्या रूपानं काय करा तर तुम्ही कंपॅरिझन्स लिहा असं म्हटलेलं आहे. 2 ऑफ देम हॅव बीन गिवन ऍज एक्झाम्पल. खाली 2 उदाहरणं दिली आहेत. आपल्याकडे कवितेमध्ये फास्ट ऍज स्पेसशिप अशी पहिली ओळ आलेली होती आणि स्लो ऍज अ स्नेल अशी दुसरी ओळ आली होती. त्यांनी इथं केलंय फास्टर दॅन द विंड, वाऱ्यापेक्षा वेगवान, आणि स्लोवर दॅन अ टॉर्टॉइज, टॉर्टॉइज पेक्षा हळूवार असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. म्हणजे आता आपण असंच खाली दिलेली पुन्हा 2 उदाहरणं दिली त्यांनी, बिग स्मॉल, फियर्स जंटल, अशी 8 विशेषणं तुम्हाला घ्यायची आहेत आणि त्यांचं हे करायचं आहे. म्हणजे तुम्ही म्हणाल बिगर दॅन द माउंटन असं तुम्ही म्हणू शकता, आणि स्मॉलर दॅन अन ॲन्ट असं करू शकता. फियर्स, आता फियर्सचा अर्थ माहित असणं गरजेचं आहे. मी सांगितलंय तुम्हाला फियर्स म्हणजे काय तर हिंस्र म्हणजे अतिशय क्रूर, आणि जंटल म्हणजे आपण सभ्य अर्थ घेऊ शकता, जंटल म्हणजे कोमल अर्थ घेऊ शकता. तर तो अशी कवितेतली तुम्ही विशेषणं घ्यायचे, ऍडजेक्टिव्ह घ्यायचे आणि त्याचा कंपॅरेटिव्ह फॉर्म वापरून पुढं वाक्य तयार करायचंय. आता जसं मी आपल्या कवितेमध्ये म्हटलंय फियर्स ऍज अ टायगर, तर आपण फियर्सर दॅन टायगर असं म्हणू शकतो, आणि जंटलर दॅन अ लॅम्ब असंही म्हणू शकतो. पण ते झालं कवितेच्या बाबतीत. आपण आपले वेगळे हे इथं उदाहरणं घ्यायचे आहेत. उदाहरणार्थ फियर्सर दॅन रावण असं म्हणू शकतो तुम्ही, आणि जंटलर दॅन अ लीफ असंही घेऊ शकता. अशा पद्धतीची ही ऍक्टिव्हिटी आहे. तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी समजली असेल. पुढची ऍक्टिव्हिटी काळजीपूर्वक लक्षात घ्या. लिस्ट ऑल द नाउन्स इन द पोएम. फाइंड अ सुटेबल adjective other than the ones given here for each of the nouns and write meaningful similes for at least 8 of them. For example, as yellow as lemon. ओके. आता या ऍक्टिव्हिटी मध्ये त्यांनी आणखी काय केलंय, तुमची शब्दवृद्धी वाढवण्याचा प्रयत्न, म्हणजे त्याला व्होकॅब्युलरी आपण म्हणतो, तो शब्द संपदा वाढवण्याचा प्रयत्न यांच्या माध्यमातून केलाय. पहिल्यांदा ऍडजेक्टिव्हची कंपॅरेटिव्ह फॉर्म वापरून पुढे एक्झाम्पल लिहायचं होतं. तर आता दुसऱ्या इथे ऍक्टिव्हिटीमध्ये नाम रूप लिहायची होती, आणि सर्व नाम रूप लिहा असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. आणि त्यासाठी सुटेबल ऍडजेक्टिव्ह तुम्ही इथं दिलीत त्यापेक्षा वेगळी ऍडजेक्टिव्ह शोधू शकता. आता उदाहरणार्थ आपलं पहिलीच ओळ आहे फास्ट एज अ स्पेसशिप, त्याच्यामध्ये फास्ट ऍडजेक्टिव्ह आहे, तर नाऊन आहे स्पेसशिप. म्हणजे तुम्ही जर पुन्हा एकदा पाहिलं तर प्रत्येक ओळीच्या शेवटचा जो शब्द आहे तो नाऊन आहे. पण मुलांना मी सांगतोय म्हणून तुम्ही नाऊन म्हणून ओळखायचं नाही. तर नाऊनची व्याख्या तुमच्या लक्षात आली पाहिजे. नाऊन म्हणजे काय हे समजलं पाहिजे. नाऊन म्हणजे नाम, आणि नाम कुणाला म्हणायचं हे तुम्हाला कळणं भरपूर महत्वाचं आहे. आणि त्यांनी पुढे असं सांगितलंय की ही जी नामं आहेत ह्या नामांना काय करा तर तुम्ही तुमची सिमिली वापरा म्हटलंय. म्हणजे स्पेसिफिक, म्हणजे आता आपण असं म्हणू शकतो एज शायनिंग थिंग ऍज अ स्पेसशिप असं आपण म्हणू शकतो.
म्हणजे तुम्ही काय करायचं हे बघा, स्लो ॲज अ स्नेल आहे. मग आता स्नेलच्या बाबतीत दुसरं काहीतरी तुम्ही कंपॅरिझन करायचं, ॲज ब्युटिफुल ॲज अ स्नेल असं म्हणू शकता. तर हे करणं तुमच्याकडे अपेक्षित आहे 8 नामांच्या बाबतीत. तशाच पुढं सिमिलीज असं म्हटलेलं आहे. आता सिमिली म्हणजे काय, तर वेगवेगळ्या गोष्टी असतात ज्याच्यामध्ये कंपॅरिझन केलेलं असतं. सिमिली ड्राय ॲज लँड, वेट ॲज पडल, त्यांनी उदाहरणं दिली. अशीच उदाहरणं कवितेतनं शोधून काढा म्हटलंय, रायमिंग लाईन्स मधली वगैरे. तर तुम्ही ह्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी करण्याचा प्रयत्न करा. ह्या ऍक्टिव्हिटी अतिशय सोप्या आहेत आणि 4 नंबरची ऍक्टिव्हिटी रायमिंग वर्ड्सची आहे. 5 नंबरच्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये स्टार्ट अ कलेक्शन ऑफ इडियम्स विथ कंपॅरिझन, यूज द फॉलोइंग कॅटेगरीज असं म्हटलंय. आणि इडियम्स विथ कलर्स असं म्हटलंय. ॲज ब्लॅक ॲज, कलरचे इडियम्स आहेत. इडियम्स म्हणजे एखादे शब्दप्रयोग किंवा म्हणी. ॲज ब्लॅक ॲज क्रो तुम्ही म्हणाल, ॲज व्हाईट ॲज अ काव, ॲज रेड ॲज, अशा पद्धतीनं आता तुम्ही इडियम म्हणजे म्हणी आहेत त्या तयार करायच्या आहेत. इडियम विथ ॲनिमल्स पुढं म्हटलंय, ॲज कनिंग ॲज अ फॉक्स म्हणजे कोल्ह्याप्रमाणे लबाड. तर इतर प्राण्यांच्या प्रमाणे ॲज फास्ट ॲज डिअर तुम्ही करू शकता. इडियम्स विथ ऑब्जेक्ट म्हटलंय, ॲज ब्लॅक ॲज कोल, त्यांनी म्हटलंय कोळशाप्रमाणे काळं. तर अशा पद्धतीच्या इडियम्स ही तुम्हाला तयार करायच्या आहेत. इडियम्स म्हणजे म्हणी, शब्दप्रयोग असं आहे. तर ह्या बाबी तुम्हाला वर्कशॉपमध्ये करायच्या आहेत. त्या तुम्हाला समजल्या असतील. सर्व शब्द या कवितेत आलेले पाठ करा. त्याचबरोबर या कवितेत दिल्या गेलेल्या ऍडजेक्टिव्ह आणि नाऊनच्या संदर्भातल्या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत त्या काळजीपूर्वक पहा, ज्याचा तुम्हाला भरपूर असा फायदा होईल शब्दसंपदा वाढण्याच्या दृष्टीने. ओके, तर तुम्हाला कविता समजली असेल, वर्कशॉप कसं करायचं हेही समजलं असेल. वर्कशॉप सोडवा. ओके, तुमच्या अभ्यासासाठी शुभेच्छा.